العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حاضرین و ناظرین، اصلاح نماز کورس جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم نماز کا عملی طریقہ پریکٹیکل کریں گے کہ نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس میں کھڑے کس طرح ہونا ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، رکوع کا کیا طریقہ ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کون کون سی غلطیاں ہیں جو نماز کے اندر رہ جائیں تو نماز نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آج ہم بیان کریں گے اور عملی طور پر یہ انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے وہ پریکٹیکل کریں گے تاکہ کوئی کمی ہو تو وہ ہماری دور ہو جائے۔ میں پہلے اس کو سارے طریقے کو بیان کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم یہاں پر صفحے بنا کر تو یہ جو طریقہ بیان ہوگا اس کو کریں گے بھی انشاءاللہ۔ نماز کا طریقہ حنفی احناف کے نزدیک جو نماز کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رہے۔ اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ دونوں پاؤں کے پنجوں کے بیچ 4 انگلیوں کا، اب 4 انگلیوں کا فاصلہ ہم نے اس طرح کر کے ناپنا ہے، یوں پاؤں کے درمیان رکھیں گے، کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ، یعنی پاؤں بالکل ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، پاؤں بالکل آپس میں یوں ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ کھلے ہوں، اور کتنے کھلے ہوں، کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ اس طرح، ٹھیک ہے، یہ جو 4 انگلیاں ہیں اتنا فاصلہ، اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت، زیادہ سے زیادہ ایک بالشت، ہر کسی کے اپنے ہاتھ کی جتنی بالشت ہوتی ہے جس کو گچھ بھی بولتے ہیں اتنا فاصلہ رکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھولنا۔ ہاں کسی کو عذر ہے تو وہ الگ بات ہے، مطلب بہت زیادہ پاؤں جو پھیلا لیتے ہیں اس طرح نہیں کھڑے ہوں گے۔ اچھا جی، باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے، دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائے۔ آپ کھڑے ہوں، یہ پکڑیں۔ اب یہ دیکھیے گا، پہلے یوں کھڑے ہوئے باوضو قبلہ رو کھڑے ہوں گے، اور دونوں پاؤں کے بیچ میں کتنا فاصلہ رہے گا، یہ ابھی دیکھیے گا، یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ، جو حاضرین نہیں وہ ناظرین کے لیے ہم بعد میں انشاءاللہ صفحے بنا کر پھر کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہ 4 انگلیوں کا کم از کم فاصلہ ہے، اتنے فاصلے پہ یوں بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور نیت کریں گے نماز کی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، ہاتھ لے جائیں گے اٹھا کے کہاں تک، کانوں تک، دونوں انگوٹھوں کے جو ہے نا سرے، یہ آپ ادھر ہی کھڑے رہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جائیے، اور انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، انگوٹھے کانوں کی لو سے یوں چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، نہ تو یوں ملی ہوئی ہوں اور نہ یوں اس طرح کھلی رکھنی ہے، بلکہ اپنی حالت پہ جیسے ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ پر۔ ہتھیلیاں کس طرف ہوں جی؟
किबले की तरफ हो और नजर कहाँ हो, सजदे की जगह पर हो। अब जो नमाज पढ़नी है उसकी दिल में नियत करें और पक्का इरादा करें, साथ ही जुबान से भी कह लीजिए कि ज्यादा अच्छा है। मसलन नियत की मैंने आज की जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज की, अगर बाजमात पढ़ रहे हैं तो ये भी कह लें पीछे इस इमाम के। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाइए और नाफ के नीचे, कहाँ पर, नाफ के नीचे इस तरह बांधिए कि सीधी हथेली की गुद्दी उल्टी कलाई के सिरे पर और बीच की 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पीठ पर और अंगूठा और छुंगलियां यानी ये छोटी उंगली कलाई के अगल बगल आए। ये देखिए, अब ये पहले सबसे सीधे खड़े हो गए, हाथ उठाएंगे नॉर्मल हालत पर, हथेलियां होंगी किबले की तरफ, उंगलियां अपनी नॉर्मल हालत पे, ये दोनों अंगूठे कान की, दोनों कानों की लौ तक, नजर होगी सजदे के मकाम पर। अब तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ बांध ले, जो नमाज पढ़नी उसकी नियत कर ली। अब क्या करेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांधने, और किस तरह बांधने हैं, ये सीधे हाथ की हथेली को रखना है उल्टे हाथ की ये कलाई पर, ठीक है, सीधे हाथ की जो उल्टे हाथ की कलाई, सीधे हाथ की हथेली इसके ऊपर, छोटी उंगली और अंगूठा ये कलाई के अगल बगल आएगा, साथ मिल जाए तो क्या बात है। और ये 3 उंगलियां ऊपर आ जाएंगी और नाफ के नीचे यूं हाथ बांध लेंगे, नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये कर लिया अब सना पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे तावुज़। क्या पढ़ेंगे, तावुज़। बाज़ बंदे इसको ताउज़ कहते हैं, ये लफ्ज़ दुरुस्त जो तलफ़ुज़ है इसका ये है तावुज़। क्या है जी, तावुज़। हाँ, जैसे लफ्ज़ है तसर्रुफ, तसव्वुफ, तफ़ाउल, ठीक है, तो उसी वज़न पर है तावुज़, ठीक है। तावुज़ लफ्ज़ है जी, क्या लफ्ज़ है, तावुज़। ये तावुज़ क्या है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद पढ़ेंगे तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर पढ़ेंगे मुकम्मल सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक है, सूरह फातिहा खत्म करके आहिस्ता से आमीन कहेंगे। जब सूरह फातिहा खत्म हो जाए फिर क्या कहना है, आमीन कहना है। फिर 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या कोई सूरत पढ़ लेंगे मुकम्मल। मिसाल के तौर पे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पढ़ने के बाद अब अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे रुकू में। अब रुकू का तरीका, सजदे का, ये अब सारा इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल ये करके दिखाएंगे। आप ये कुर्सियां साइड पे करके एक सफ बना लें। आ जाएं जी, आ जाए सारे आ जाए। आप इधर साइड पे आ, आप सिर्फ देखें इधर खड़े होके, साफ बनाए जैसे नमाज में बनाते हैं। साफ हो, आप भी उधर आ जाए।
आप इधर देखिए, सबसे पहले ये पाँव कैसे रखने हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से वो तरीका सारा दोहरा रहा हूं ताकि देखने वाले देख लें। बावजू किबला रो इस तरह खड़े हो कि दोनों पाँव के बीच में, दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगलियों का फासला रहे। ये 4 उंगलियों का फासला कैसे होगा ये करके बताते हैं। ये दिखाएं जरा, ये देखें 4 उंगलियों का फासला इस तरह मापना है। 4 उंगलियों का ये है फासला, ये है कम अज कम। और ज्यादा से ज्यादा फासला जो है वो 1 बालिश्त होगा, वो भी जरा करके दिखाएं। और खोले ना, आप अपनी बालिश्त बड़ी करें। ज्यादा से ज्यादा यानी जिसकी जितना बड़ा हाथ होगा उतनी ही बड़ी उसकी मतलब बालिश्त होगी। तो उसी हिसाब से आपने जिस तरह खड़े होना चाहे वो खड़े हों। कम अज कम 4 उंगलियों का फासला और ज्यादा से ज्यादा 1 बालिश्त का। अच्छा जी, और दोनों हाथ कानों तक ले जाइए कि अंगूठे कानों की लौ से छू जाएं। ये उठाइए जरा, हथेलियां किबले की तरफ करें। हथेलियां आप उन्हीं को दिखाते रहें, आप ये मेरी तरफ देखें। हथेलियां रहेंगी सीधी, हथेलियां यूं सीधी करें। और ये नजर कहाँ होगी? सजदे के मकाम पे। अभी चूंकि आपको देखकर वो नाजरीन हमारे अल्फाज तो ये जा रहे, अब उसी के मुताबिक आप प्रैक्टिकल। हथेलियां रहेंगी किबले की तरफ। नजर कहाँ होगी? नजर होगी सजदे के मकाम पर। अब आपने जो नमाज पढ़नी है उसकी नियत कर लें, और नियत करने के बाद तकबीरे तहरीमा कहते हुए हाथ नीचे लाइए और नाफ के नीचे इस तरह बांधिए कि सीधी हथेली की गद्दी उल्टी कलाई के सिरे पर और बीच की 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पीठ पर, और उंगलियां यानी छोटी उंगली उसके अगल बगल आए। ये करीब करके जरा दिखा दें। नाफ के नीचे। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे हाजरीन और नाजरीन, इस पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ता लिखा है कि जब हाथ बांधे तो थोड़ा इसको दबा कर रखें। हाथ बांधे तो दबा कर रखें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो जब हाथ दबाएंगे ना तो दबाए रखने से जहन ये में वसवसे नहीं आएंगे, जहन मुतवज्जे रहेगा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। और दूसरा फरमाते हैं कि जो शहवात उठती है ना, नफसानी ख्वाहिशात, नफ्स जो है वो यहाँ होता है, ठीक है, ज़ेरे नाफ, तो वो दबेगा और इससे इंशाअल्लाह नमाज की तरफ पूरी तवज्जो रहेगी और खुशू व खुजू हमारा बरकरार रहेगा। अच्छा, अब पढ़नी है सना। सना पढ़ ली, फिर तावुज़ तस्मिया, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ना है जी? कोई एक सूरत मिलानी है, वो पढ़ ली। अब जाना है रुकू में। रुकू में किस तरह जाना है ये तवज्जो के साथ सुन के, अब चूंकि आपको देख कर ही इस बोले हुए के मुताबिक आप करेंगे रुकू, और हमारे नाजरीन इंशाल्लाह इसी से देखकर तो वो तरीका देखेंगे और सुनेंगे वही जो मैं दोहरा रहा हूँ। अच्छा, अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और घुटनों को इस तरह हाथ से पकड़िए कि हथेलियां घुटनों पर और उंगलियां अच्छी तरह फैली हुई हों। उंगलियां अच्छी तरह फैली हुई हो, पीठ बिछी हुई और सर पीठ की सीध में हो, ऊंचा नीचा ना हो और नजर कदमों पर हो। नजर है। अब आप कीजिए रुकू, करीब ले जाए। अच्छा, ये देखिए, ये असद भाई का रुकू जरा इधर क्लोज करें जरा। ये आप देखें कि बाजुओं के अंदर किसी किस्म का बल नहीं है, टांगों के अंदर भी किसी किस्म का बल नहीं होना चाहिए। अब ये तो है दुरुस्त तरीका, अब आप जरा गलत तरीका करके बताएं। ये टांगों में, ये देखें जरा, अब ये टांगों में बल डाला, इसी तरह ये बाजुओं के अंदर, तो इस तरह नहीं होना चाहिए बल्कि सीधा। अब फिर से सही रुकू करें। ये है सही सुन्नत तरीका कि टांगों के अंदर किसी किस्म का बल ना हो और
نہ ہی کسی قسم کا بازوؤں کے اندر۔ اب یہ دکھائیں، یہ پیٹھ پہ اب ذرا ادھر لائیے گا، یہ دیکھیں پیٹھ جو ہے، سر اور پیٹھ ایک سیدھ میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایسا ہو کہ اگر پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے نا تو وہ بھی نہ گرے، یعنی اس طرح رکوع کرنا چاہیے کہ پانی کا پیالہ بھر کر رکھ دیا جائے۔ یہ رکوع بھی ماشاءاللہ، اور یہ بھی رکوع جو ہے، بلکہ یہ آگے تک رکوع اس طرح کیا گیا ہے کہ اس پر اگر پانی کا پیالہ بھی رکھا جائے تو انشاءاللہ نہیں گرے گا۔ تو اس طرح پر ہم نے کرنا ہے رکوع۔ رکوع میں کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اچھا، یہ تسبیح پڑھ لی، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسمیع، لفظ ہے تسمیع، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہیے۔ حدیث پاک میں تینوں قسم کے الفاظ ہیں، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد، یہ جو بھی کہہ لیں گے یہ درست ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے اس طرح بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ کہنے کے بعد یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیا، اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہہ لیا، نہیں، یہ ہاتھ اب کھول کے رکھنے ہیں، ہاتھ لٹکا دینے ہیں، اور اس دوران نظر جو ہے وہ ہوگی سینے پر۔ جب رکوع سے اٹھیں گے، قومے میں کھڑے ہوں گے تو نظر ہوگی سینے پر۔ اچھا جی، جب یہ کر لیا ربنا لک الحمد کہہ کر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے۔ اب یہ پہلے سن لے، پھر اسی طرح سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگے۔ ناک کی یہ ادھر کیجئے، میں ناک کی نوک اور ہڈی بتاؤں ذرا۔ یہ دیکھیے، جب سجدہ کرنا ہے نا تو ناک کی یہ ہے نوک، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ صرف یہ نوک لگاتے ہیں، ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی یہ ہڈی لگانی ہے۔ یہ سجدہ جو ہے 7 ہڈیوں پر فرض ہے۔ ہمارے ناظرین بھی توجہ سے سماعت فرمائے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر فرض ہے، 2 پاؤں کی، 2 گھٹنوں کی، 2 ہاتھوں کی۔ کتنی ہو گئی؟ یہ 6 ہڈیاں ہو گئی، اور ایک ناک اور پیشانی، یہ ساری جو ہے پیشانی اور یہ جو ہے نا ناک کی ہڈی، اس کا زمین پر لگنا اور زمین کی سختی محسوس کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ سجدے کی اصل ہے۔ اگر اس طرح سجدہ نہ کیا، صرف ناک کی نوک لگی، ہڈی نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں کہ سجدہ ہم نے کس طرح پر کرنا ہے۔ اللہ وہ کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے۔ پہلے کیا رکھنے ہیں؟ گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، سجدے میں نظر ناک پر رہے۔ بازوؤں کو کروٹوں سے، بازو کون سے ہیں؟ یہ کروٹیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو ہے یہ کروٹیں ہیں۔ بازوؤں کو کروٹوں سے جدا، یعنی ملا کر نہیں رکھنا، بازو کروٹوں سے جدا، اور پیٹ کو رانوں سے جدا۔ یہ پیٹ جو ہے نا سجدے میں جھکے تو اس کو رانوں سے جدا رکھیں، اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ ہاں، اگر صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھیے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ جو ہے، یہ انشاءاللہ سجدے میں دکھائیں گے تو اس کو بغور دیکھ لیجئے گا کہ پیٹ کیا کس طرح زمین پر لگانے ہیں۔
10 उंगलियों के पेट यानी उंगलियों के तलवों के उभरे हुए जो हिस्से होते हैं वो जमीन पर लगे रहें, हथेलियां बिछी रहें और उंगलियां किबला रू रहें, मगर कलाइयां जमीन से लगी हुई मत रखिए। और अब कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला जो सजदे की तस्बीह है वो पढ़िए। ठीक है जी। अब हम करेंगे सजदा। जिसका वुजू कायम है वही सजदा करे, बगैर वुजू के सजदा करना ये हराम है। ये हर वक्त पेश नजर रहना चाहिए। सजदा जब भी करें तो वुजू होना जरूरी है, बगैर वुजू के सजदा हराम है। और बगैर वुजू के जायज समझकर सजदा करना कि कोई बात नहीं हो जाता, ऐसे भी ये कुफर है। अगर जायज समझ कर सजदा किया बगैर वुजू के तो ये कुफर है। अब जैसे बयान किया गया है आप उस तरह जरा सजदा कीजिए। ये असद भाई करके दिखाते हैं, ये सारा इनका दिखाएं आगे पीछे से, बल्कि आस्ता आस्ता जी। वो फिर दोबारा आए जरा, पहले क्या लगाना था जरा वो पहले घुटने, ये दिखाइए, पहले ये घुटने लगे, फिर हाथ, अब दोनों हाथों के बीच में पहले नाक रखा, फिर मजीद करीब करके ये देखे पेशानी कैसे जमी हुई है, नाक की हड्डी किस तरह लगी है, अगर दिखा सके तो थोड़ा फैलाएं बाजुओं को। आप अकेले कर रहे हैं ना जी। पाँव की उंगलियां दिखाएं जरा, मोबाइल को सही। ये अच्छा जी, ये देखिए आप ये आप देखें कि पाँव की 10 उंगलियां मोड़कर किबला रू हैं और इनके पेट जमीन पर लगे हैं। याद रखिए ये दुरुस्त तरीका है। अब आप गलत तरीका भी देखिए, सजदे के मुमकिना गलत तरीके। ये देखें उंगलियां जमीन पर ना लगी होना, ये गलत तरीका है। मजीद गलत तरीका, पाँव बाज लोग उठा लेते हैं, या ये और ये सारे तरीके गलत हैं। दुरुस्त तरीका जो है ना ये वही है कि पाँव की 10 उंगलियां मोड़कर किबला रुख हो जाएं। वो भी बयान करते हैं जी। बाजू करवटों से पेट को रानों से अब आप भी आए जी बारी बारी सजदा, जिसका वुजू है वो आए सजदा करें। सजदा वुजू नहीं है, मोबाइल बंद करते, मोबाइल तो जेबों में डाले ना जी। अभी मुकम्मल नहीं हुआ तरीका, अभी तरीकेकार जारी है। हाँ अभी बयान होना है, आ जाए सफ में आए आप भी। अच्छा जी, ये तो हो गया सजदा करने का तरीका। सुभान रब्बियल आला जब पढ़ लिया, फिर सर इस तरह उठाइए कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठे। पहले पेशानी यानी कि अब उलट करना है। अब क्या करना है? उलट करना है। अच्छा, फिर सीधा कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख कर दीजिए और उल्टा कदम बिछा कर इस पर खूब सीधे बैठ जाइए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां किबले की जानिब और उंगलियों के सिरे घुटनों के पास हों। अब आइए जी, आप ये एक सजदे के बाद अब उठ के दिखाएं जरा। ये बैठ के पीछे से पाँव दिखाने के बैठना किस तरह है। बेटा आपको इस तरफ आ जाए, इधर आ जाए।
ये उठे जी जरा, पहले क्या उठाना है, अब पीछे जैसे बैठना है वो बैठ के दिखाएंगे, पीछे से पाँव दिखाइएगा। ये है दुरुस्त तरीका, नजर आ रहा है सही? ठीक हो गया। अच्छा, ये हाथ देखें, ये हाथ पर घुटनों के पास, बहुत ज्यादा बाज लोग क्या करते हैं, इनको आगे कर लेते हैं, ये गलत तरीका है, और बाज बिल्कुल पीछे रखते हैं इस तरह, ये भी दुरुस्त नहीं, बल्कि घुटनों के पास रखेंगे। ये हाथ रख लिए, अब ये एक सजदे के बाद बैठे हुए हैं ना, तो दोनों सजदों के दरमियान बैठने को कहते हैं जलसा। क्या चीज? हाँ दिखाएं बिल्कुल, वो कैसे उल्टे पांव पे बैठे हुए हैं वो भी दिखाएं। अब बैठे जरा, ये अच्छा जी, अब क्या करना है, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। ये अब बैठ के जलसे में एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरिए, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार यहाँ पर ठहरिए। इस वक्फे में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ये दुआ भी पढ़ सकते हैं कि ये मुस्तहब है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए पहले सजदे ही की तरह दूसरा सजदा कीजिए। अब इस तरह पहले सर उठाइए, फिर हाथों को घुटनों पर रख कर पंजों के बल खड़े हो जाइए। दूसरे सजदे के बाद जैसे उठते हैं ना, वो उठ के दिखाएं जरा, सजदे से उठिए। अब उठना कैसे है, इस तरह उठिए कि हाथों को घुटनों पर रख कर पंजों के बल ये खड़े हो जाइए। उठते वक्त बगैर मजबूरी जमीन पर हाथ से टेक मत लगाइए। ये एक रकत पूरी हुई। अब दूसरी रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्द और सूरत पढ़िए और पहले की तरह रुकू और सजदे कीजिए। दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद सीधा कदम खड़ा करके उल्टा कदम बिछाकर बैठ जाइए और 2 रकत के बाद दूसरे सजदे के बाद बैठना कादा कहलाता है। अब कादे में तशहुद पढ़िए, बैठिए। अब ये बैठ गए, आप उल्टा कदम उठाकर रखें पर बैठ जाएं, खड़ा रखेंगे। अब ये बैठकर इस तरह अब आपने पढ़नी है, तहियात पढ़ें, पर उंगली उठानी है। अच्छा जी, जब बल्कि जब पहुंचेंगे ना तशहुद में, लफ्ज़े ला के करीब पहुंचे, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्लाह पे उंगली कैसे उठानी है ये अभी ये करके दिखाएंगे। हल्का बना लीजिए, बीच की ये बड़ी उंगली और ये वो 2 बाहु ठीक लीजिए। ये जो उठा से या बात लेते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक दफा उठा के तो इल्ला पे गिरा देंगे और उंगलियां सीधी कर देंगे। अब अगर 2 से ज्यादा रखते पढ़नी है, अगर फर्क तो तीसरी और चौथी रकत के, और अगर सुन्नत और नफल हो तो सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाइए कीजिए। खामोश खड़े रहिए, फिर 4 रकतें पूरी कर अला इब्राहिम सूरा जो कुरान में वारिद हुई, मसल हिसाब पढ़ लीजिए। ये पहले खाते हैं, खत्म करने के लिए पहले दाएं कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुमुल्लाह कहिए और इसी तरह बाएं तरफ खत्म हुई। अब नमाज ठीक बयान करें आप। देखें जी, आपको अभी गलत तरीका बयान करेंगे।
بڑی اچھی. تو میں ایک آدھ اور ہے وہ جو غلط اور زیادہ غلط ہے جی نماز کے، نماز اس سے نہیں ہوتی، ترک واجب ہو جاتا ہے. ایک تو جب رکوع سے اٹھیں گے نا، جس کو کوما کہتے ہیں، کہ بالکل سیدھا کھڑے ہونا واجب ہے. اگر کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یہ ہے رکوع. اب رکوع سے اٹھے نا تو سمی اللہ اکبر، یہاں پہنچتا ہے یہیں سے رکوع. دیکھیں یہ جناب سجدے میں چلے گئے، یہ غلط ہے. اگر پورے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تو یاد رکھیے کہ نماز واجب الادا ہو جائے گی، مکروہ تحریمی. اسی طرح ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں بیٹھنا، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے. اس میں بھی سیدھا بیٹھنا واجب ہے. بعض لوگ اس میں بھی یہ دیکھیں، ایک سجدہ کیا نا، یہ سجدہ کیا تو یہاں سے آتے ہوئے دوسرے کے لیے چلے جاتے ہیں. مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کون سی جلدی ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں جلد باز کے لیے کہا جاتا ہے کہ کون سی آگ ہے جو لوگوں نے بجھانی ہوتی ہے. مطلب اتنی سی کہ اس میں کوئی منٹوں والی بات بھی نہیں کہ بہت زیادہ منٹ لگتے ہوں گے، چند سیکنڈ کی جو ہے نا وہ دیری ہوتی ہے اور اپنی نماز کو لوگ ضائع کر لیتے ہیں. یہ انتہائی خسارے والی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی رکوع سے اٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے بھی نماز واجب الادا ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں نا، بعض یہ صرف رکوع سے نہیں اٹھتے، ایک رکعت سے اٹھ کے پھر بھی یوں کرتے ہیں. یا رکوع سے اٹھنے والے رکوع سے اٹھے وہ یہ عمل کثیر میں آتا ہے اور اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. یہ مکروہ، اور بہت زیادہ اگر وہ کر رہے وہ تو عمل کثیر، اس سے نماز حفاظت ہو جائے گی. تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کر کے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ان ضرورت اگر اصلاح نماز کے لیے کوئی چیز ہو نا، نماز کی اس سے اصلاح، نماز کے افعال میں سے کسی چیز کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. جیسے ٹوپی گر گئی تو اٹھا کے پہن سکتے ہیں، اگر عمل قلیل کے ساتھ تو وہ پہن سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ٹوپی کہیں گری اب تو یا اٹھاتے ہی جو ہے نا وہ اتنی دیر لگا دی کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز میں تاخیر ہو جائے گا. اچھا، سلام کے حوالے سے کہ درست طریقہ ہے نا جو سلام آپ کی نظر کندھے پہ ہو، السلام اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بعض لوگ اس سے نماز پہ تو خیر فرق نہیں پڑتا، نماز ہو بھی جاتی ہے، مکروہ نماز پہ پڑتا، لیکن طریقہ سنت کے خلاف ہے. کہ اب بعض لوگ تو جو سلام پھر تو یوں گردن پڑتا کہ اس پہ اچھا خاصا گردن پہ ایک جو ہے نا رشتے ان کی نیت کا